हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी स्वीकृति। रात्रि हाथ घंटा को चाहिला। 8टा बाजिब। फाइल बंद कला। आखिरु चषमा खोली चेयर रे आउजेई होई बसिला। ऑफिस रे आउ मात्र केई जन लोक देखा जाउ थांती। 6टा सुधा समस्ते ऑफिस छाड़ती। हेले रात्रि को रहिबाकु हुए आहुरी 2 घंटा अधिका। ओभर टाइम करे से। हठात मोबाइल बाजी उठिला। हॉस्पिटल रू फोन थिला। से हॉस्पिटल जीवाकु ही बाहरु थिला। आजिकाली सेठू फोन आसिले रात्रिर छातीटा थरी उठे। थर थर हाथ रे फोन रिसीव कला। सेपटू सुभिला, सॉरी मैम, आदित्य सार ए 5 मिनिट पूर्वरु चली गले। आपण शीघ्र आसंतु। हृदस्पंदन किछि समय पाई अटकी गला। आउ समय भी थमीगला। जेमिति गोटे विराट कोह भितरे लहड़ी भांगुथिला। हेले निजको संभाली नेला रात्रि। दिने एमिति एक खबर आसीबो बोली से जानिथिला। झरका से पाखरे केवल बहल अंधार ही थिला। सेपटू सुबिला, हेलो हेलो मैम, तमे मते आगुरु भी फोन करि पारि थांत, पचारिला रात्रि। चलीगला परे जणाउछ, कम से कम शेष समय रे तांका पाखरे रही पारि थांती। मैम, आदित्य सार निजे ही कहिले मु गला परे रात्रि को जणाइबो। से पाखरे थिले मु जाई पारिबिनी। खूब कष्ट हेबो मते। हौ मैम, मु फोन रखुछि, आपण शीघ्र आसंतु। रात्रि गोटे दीर्घ निश्वास मारिला। लुचकाली खेलिबा तमर गोटे बहुत पुराना अभ्यास। एई शेष समय रे लुचिकी जीवा कौन दरकार थिला? कम से कम आउ किछि समय तुम सह कटेई पारि थांती। रुमाल काढ़ी लुह पोछिला। ना, बसी आउ किछि भी लाभ नहीं। टली टली बस का रूम आड़े गला। डोर खोली से कहिला, मे आई कम इन सर? येस, कम इन। आदर्श रात्रिर मुह को चाही चमकी पड़िले। एनिथिंग रंग? सार, आदित्य चली गले। हॉस्पिटल रू फोन आसीथिला। मु एबे किछि दिन आउ ऑफिस आसी परिबिनी। दरखास्त मेल करिदेबी। ओ नो, आई एम सॉरी, मु तुमको ड्रॉप करिदेबी कि? नाई सार, मु ओला बुक करिदेबी कही बाहरी आसिला रात्रि। से आउ ठिया हेबा अवस्थारे नथिला। ओलारे बसिला परे ता लुह आउ बोलो मानि नथिला। अनबरत कांदी चलीथिला रात्रि। से ओलावाला भी साहस करी किछि पचारि पारु नथाए। से खाली रियर व्यू मिरर रे ताकू अनेई चली थाए। डेस्टिनेशन जेतेबेले हॉस्पिटल किछि अनुमान करि नै थाए। रात्रिर मने पड़ीगला आजी सकाळर कथा। आदित्य ता हाथ धरी कहिथिले, मते एबे जीवाकू दियो रात्रि, खूब कष्ट पाउछि। काहेकि बन्या भली पैसा बुहाई चलीछ? तमे तो जानी सारिच कैंसर लास्ट स्टेज बोली। तमे निजे भी कष्ट पाउछ आ मते भी कष्ट देउछ। आदित्य, सतरे तुमे केते बड़ स्वार्थपर। एते बड़ दुनिया रे मते एकेला करी चली जीवाकू बसिछ। मु काहाकू नहीं बंचीबी? कोलको गोटे शेष संतक भी देईगल नहीं। मन खोली कांदिबाकू भी दौन। बरं दुहे मिसिकी चली जीवा भल हेबो। तुमे चलीगला परे केते जनकर घृणार शिकार हेबी मु तमे जानिछ? मते निरंतर जळुथिबा एक अग्निकुंडरे निक्षेप करी चली जीवाकू बसिछ तमे। आदित्यर आखिरु धार धार होई लुह बोही चलिला। से किछि भी कहि परिलानी। आरपटकू मुह बुलाई देला। रात्रि व्यस्त होई आदित्यर लुह को निज कानी रे पोछि देइथिला। से सतरे ए शेष समय रे आदित्य को कौनसी भी कष्ट देबा को चाहू नथिला। केमिति केजाणी निज भितरे चापी रखिथिबा दीर्घ 6 मासर दुख अभिमान सबू एका थरे बाहरी आसिला। रात्रि उठी जाई किछि सेव काटी आनी आदित्य को खुआई देइथिला।
ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ତାର ଆଦିତ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। ଅଫିସରେ ଆଦିତ୍ୟ ସହ ତାର ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ମିଜାଜର ଲୋକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବି ସେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ଆଦର୍ଶର ଆଦର୍ଶ ସେ ଜଣେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖାସ୍ ଥିଲେ। ପ୍ରେମରୁ ବିବାହ ଓ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ। ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ରାଜି ନଥିଲେ ଇଏ ବିବାହରେ। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟର ଏକା ଜିଦ୍ ମୋତେ ହିଁ ବିବାହ କରିବ। ମୋ ପରିବାର ବି ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୀଷଣ ରାଗିଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ବାପା ବହୁତ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେ ପରିବାର ଯଦି ତତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ ଜୀବନ ସାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ବରଂ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବା। ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୁଁ ହାର ମାନି ଯାଇଥିଲି। ଦୁଇ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ଆମେ ବିବାହ କଲୁ। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ଆଦିତ୍ୟ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଆଣି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆକାଶ ସୁନେଲି ଆଉ ଦୁନିଆ ଗୋଲାପୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁ କିଛି କାନଭାସରେ ଅଙ୍କା ସୁନ୍ଦର ଜଳଛବି ପରି। ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଏସବୁ ସତ ନା ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ ପରି ସାଥେ ସାଥେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲୁ। ମୋ ବିନା ସେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିପାରୁନଥିଲା। ଅଫିସରେ ବି ଅତି କମରେ 2-3 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିବା ବାହାନାରେ ଆସି ଦେଖା କରି ଯାଉଥିଲା। ଏକାଠି ଲଞ୍ଚ କରୁଥିଲୁ। ସବୁ କଲିଗମାନେ ଥଟ୍ଟା କରି କହନ୍ତି, ଅଫିସର ଲେଲା ମଜନୁ ବୋଲି। 6 ମାସ କେମିତି ଯେ କଟିଗଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି। ସୁନେଲି ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ଦୁଃଖର କଳା ମେଘ। ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ସେଇ କାଳ ରାତ୍ରି। ଅଫିସ ସାରି ଦୁହେଁ ବାହାରେ ଡିନର କରି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଦିତ୍ୟ କହିଲା, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଉଠିଗଲା। ପଛେ ପଛେ ମୁଁ। ହଠାତ୍ ବେସିନ୍ଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଛିଟାରେ ପୂରିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ବେହୋସ ହେବା ଉପରେ। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ମୁହଁ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ସମୟର ନୀରବତା। ମୋ ଆଖିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଆଖିରେ ଅସରନ୍ତି ଅସହାୟତା। ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ହୋଇନାହିଁ, ଅଚାନକ କେମିତି? ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲୁ। ସେ ଆଦିତ୍ୟର ଆଗରୁ ଚିହ୍ନା। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କଲା ପରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମ୍ୟାଟର ସିରିୟସ୍ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଫୋନ୍ କରି ସେ ମୋତେ ଡକାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ଜିଦ୍ କରି ମୋ ସହ ଯାଇଥିଲେ। ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ମୁହଁ ପୂରାପୂରି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଭାଷା ବେଶ୍ ପଢ଼ି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ଆଡମିଟ୍ ହିମ୍ ନାଓ, କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ସମୟର ଚୋରାବାଲିରେ ଯେମିତି ମୋ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧସେଇ ପଶିଯାଉଥିଲି। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଛିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁଣି କିଛିଦିନ ଘରେ। ଏମିତି ଚାଲିଲା ରାତ୍ରିର ଜୀବନ। ଘର, ଅଫିସ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଇ 3 ପରିଧି ଭିତରେ ଅନବରତ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ ସେ। ଥକିଗଲେ ଆଦିତ୍ୟ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ନୀରବରେ ଲୁହ ଝରାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ। ହେଲେ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଭାବିନିଏ ଆଦିତ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ହେବ, ଗଭୀର ଅନ୍ଧକାର ଖାଇ ଭିତରେ ଖସି ପଡ଼େ ଯେମିତି। ଉଭୟ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ଆଦିତ୍ୟର କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଆଖି ତଳର କଳା ତା ଆଶାର କ୍ଷୀଣ ଦୀପଶିଖାକୁ ଉପହାସ କରେ। ଚେନ୍ନାଇ ଜୀବନ ଖିଅରେ ଝୁଲୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ରାତ୍ରିର ପଣତରେ
ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ମୁଠା ମୁଠା ଖୁସି ଭରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ? ରାତ୍ରି ବେଳେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଏ। ୟା ଭିତରେ 3 ମାସ କଟିଗଲା। ଦିନେ ଅଫିସରୁ ଫେରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜଣେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲେ। ରାତ୍ରି ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଦୁହେଁ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର। ସେ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। ଦେଢ଼ଶୁର ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଢଙ୍ଗରେ। ଶ୍ୱଶୁର ତା ଆଡ଼େ ଅନେଇଲେ ବି ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଆଦିତ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଏକା ମୁହାଁ ହୋଇ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ନିର୍ବାକ୍ ଭାବରେ ରାତ୍ରି ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଗଲା। ଆଦିତ୍ୟ ଆଡ଼େ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। ଆଦିତ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ କହିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ 2-3 ଦିନ ରହିକି ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ହଠାତ୍ ଆସି ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ଆଦିତ୍ୟ ମୁହଁରେ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ମଳିନ ହସ ଦେଖିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେ ସେଦିନ ଭିତରୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କହିଲା, ଅଭିମାନର ପ୍ରାଚୀର ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ନିଜ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ। ତାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାର ସେ ଶୁଖିଲା ହସ ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଅଫିସର କିଛି କଲିଗମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ବସିଲେ ସେ ହୁଏତ ତାର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି। ସତକୁ ସତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ହସ ମଜା ଥଟ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ମଜିଗଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଦିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ନଥିଲି। ବାପା ତ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ତୁ ପୁରା ଏକେଲା ହେଇଯିବୁ। ଏତିକି କହି ଫୋନ୍ଟି ମାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ। ମୋ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼କୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ବେଶୀ ମୋ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ମା ମୋର କଷ୍ଟକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ବି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି ଆଦିତ୍ୟ କଥା ପଚାରେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଆସିପାରେ ନା। କାରଣ ବାପା ତିଆରି କରିଥିବା ଅଭିମାନର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସେ ଅସମର୍ଥ। ୟା ଭିତରେ ଆହୁରି 3 ମାସ କଟିଗଲା। ଅଫିସର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିପାରୁନଥିଲି। ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଦିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ଏକ ଅମୃତମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଆ ମୋତେ ବୋଧ କରାଇବାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସେ ନୀରବ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ତ କହିବି ଦେଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିନେବ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଅଭିମାନରେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲି, ବାଃ ବାଃ, ତମ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ରହିଛି। ଏଇଟା ତ ତମର ମୋତେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେ ଆପେ ଆପେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା କହି ସେ ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିହାସ କରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସତରେ ଆଦିତ୍ୟ, ତମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବାରେ ମାହିର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଭାବନାକୁ ତମେ ଲୁଚେଇ ଦେଇପାର। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା। ସେ ଆଗକୁ ଝୁଙ୍କି ପଡ଼ିଲା। ଭାବନାର ଖିଅ ବି ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମ୍ୟାମ୍, ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଓଲା ଟ୍ୟାକ୍ସିକୁ ପଇସା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲି। ପାଦ ଖୁବ୍ ଭାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭୟ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ।
ସତରେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୋଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ? ମୋତେ ସାହସ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ସାହସ ଦିଅ। କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ନର୍ସ ଆଭା ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇଗଲା। ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ଡକ୍ଟର ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସଫେଦ ଚାଦରରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ। ପାଦ ଥରିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଚଦର ଉଠେଇ ଦେଖିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧର ଆଭାସ। କେମିତି ଏତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୋଇଗଲା ଆଦିତ୍ୟ ମୋତେ ଏକା କରିଦେଇ? ସାରା ଆକାଶ ଯେମିତି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମୋ ଉପରେ। ଆଭା ଆସି ମୋତେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇ କହିଲା, ସବ୍ୟସାଚୀ ସାର୍ ବହୁତ ବେଳୁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ, ସେ ତମ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ନେଇଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ବସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁଲି, ଏମାନେ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ? ସବ୍ୟସାଚୀ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମ ଶ୍ୱଶୁର ତମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁର ଖୁବ୍ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଧୀରେ କହିଲେ, ଆମେ କାଲିଠୁ ଆସିଲୁଣି। ଆମକୁ ଆଦିତ୍ୟ ଡକେଇଥିଲା। ତାର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଘରେ ହେବ, ଆଉ ତମକୁ ବି ଆମ ସହ ଯିବାକୁ ହେବ। ଟିକେ ଆଦେଶ ଦେବା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଖାଲି ସେଠାକୁ ଯିବନି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେଠାରେ ସବୁଦିନ ରହିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଚାକିରି କରିପାର। ଆଉ ହଁ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ବି ଏ ଖବରଟା ଜଣେଇବାର ଅଛି। ଓଃ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୁଖର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଭାବର କାରଣ। ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଧ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଉଠି ଆସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ। ସେ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଛାତି ଉପରକୁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସତରେ କ'ଣ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ସେ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି ଅଭିମାନଟା କେତେ ବଳବାନ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ହତା ଭିତରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ ବାଜି ଉଠିଲା। ଏତେ ରାତିରେ ବୋଧହୁଏ କେଉଁ ରୋଗୀର ନିଜ ଲୋକ ଅଭିମାନ ଭରା ଫେରାଦ ନେଇଯାଇଛି ବନ୍ଦ ଦରଜା ସେ ପାଖରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।